قابلی آبرومندانہ پیری طریقت الحاج پیر بابا محمد امین متو قبلہ حجاج اکرام حفاظ اکرام دیگر مکرمین و معززین سامعین حضرات، ہم حضرات کو عرس شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کی صد مبارک۔ اب اس کے بعد نعت و منقبت کے لیے طاہر میر صاحب کو دعوت دی۔ جس نے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، اس کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ تمہاری ہی عنایت اور کرم ہے آقا، ورنہ مجھ جیسے گناہ گار میں کیا رکھا ہے۔ بے قدر عرصہ محشر سے گزر جائے گا، جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ اب اس کے بعد میں حافظ مولانا شمشاد صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں اور اپنی شعری اشعار سے ہمیں فیضیاب کریں۔ آپ لوگ توجہ کو بالکل اس طرف رکھیں اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں حضور شیخ العالم کے شان میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ سامنے ہوں آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے، سامنے ہوں آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے، اور میں کرتا رہوں دیدار اٹھتے بیٹھتے، سامنے ہوں آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے اور میں کرتا رہوں دیدار اٹھتے بیٹھتے، اور ہم تو کہتے اے طبیبو آؤ تم بھی مانگ لو بہر شفا، ٹھیک ہوتے ہیں وہاں بیمار اٹھتے بیٹھتے۔ اے طبیبو اے طبیبو اے طبیبو اے طبیبو آؤ تم بھی مانگ لو بہر شفا، ٹھیک ہوتے ہیں وہاں بیمار اٹھتے بیٹھتے۔ اور پیر صاحب کی زیارت کریے گا، اور زیارت کرتے کرتے پیر صاحب کے متعلق میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ پیر صاحب کے دیوانے، پیر صاحب کے چاہنے والے یقیناً اس شعر کو محبتوں کے ساتھ قبول کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ اور بول دیں سبحان اللہ، اور بچل کر بول دیں یا رسول اللہ۔ ہزار بار کہوں گا میں ایک بار نہیں، ہزار بار کہوں گا میں ایک بار نہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں شعر میں آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کہوں گا نہیں بلکہ کہیں گے سارے مل کر، ہزار بار کہیں گے ہم ایک بار نہیں، ہزار بار کہیں گے ہم ایک بار نہیں، ہمارے یار کے جیسا کسی کا یار نہیں۔ ہزار بار کہیں گے، ہزار بار کہیں گے ہم ایک بار نہیں، ہمارے یار کے جیسا کسی کا یار نہیں۔ اب آپ لوگوں کی سماعت بالکل میرے طرف ہونا چاہیے کہ رکھا ہے پردے میں شمشاد نے وہ چاند اپنا، غرور آسماں تو نہ کرے تو اچھا ہے، اور ہے حسن یار کے جلوے نگاہ میں میری، یہی نظارہ نظر میں رہے تو اچھا ہے۔ یہی نظارہ نظر میں رہے تو اچھا ہے، ہزار بار کہیں گے ہم ایک بار نہیں، ہمارے یار کے جیسا کسی کا یار نہیں۔ اب مختصر سی گفتگو سماعت کر لیجئے گا۔ پہلے کے دور تھا، کسی دور میں انبیاء آتے رہے، کوئی نبی کسی خطے کے لیے آیا، کس لیے؟ اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا دین سکھانے، اللہ کے دین کی تعلیم دینے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے۔
मकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान रहे, खिदमत करते रहे, हमारे दरमियान रहे, अल्लाह की वहदानियत का दर्स देते रहे। यही मिशन यूं ही चलते चलते औलिया इकराम में आया। यही मिशन जो है औलिया इकराम में चलते चलते एक जो है कश्मीर के बादशाह अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी, और हम और आप इस जगह हाजिर हैं उसी शेखुल आलम की ओर से बात में। लेकिन जिस शेखुल आलम ने घास के पत्ते खाकर, जिस शेखुल आलम ने दरख्तों के पत्ते खाकर 12 साल तक अपने रब को राजी किया हो, अपने रब का जिक्र किया हो, उसके उस मिशन कहाँ है तुम्हारे पास? सुनो, यूं तो कदम कदम पर शेखुल आलम ने दर्स दिया है, लेकिन शेखुल आलम ने सिर्फ पहली और आखिरी बात में ये कह रहा हूँ, शेखुल आलम ने इस दुनिया में सबसे पहले जो दीन की तबलीग की है, इस दुनिया में सबसे पहले कौम मुस्लिम को जो सबक सिखाया है, वो सबक हया का सबक है। वालिदा दूध पेश करती हैं, हुजूर शेखुल आलम अपने चेहरे को मोड़ लिया करते थे, अपने चेहरे को फेर लिया करते थे। हुजूर शेखुल आलम की वालिदा उस वक्त की एक पारसा औरत थी, आरिफा औरत थी, उसके पास लेकर के गई। उसके पास ले जाने के बाद में हुजूर शेखुल आलम की वालिदा ने सारा वाकया बढ़ाया। जब सारा वाकया बताया है तो हुजूर शेखुल आलम को उस आरिफा बलिया उस औरत ने अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद कहा, शहजादे जब पैदा होने में ना शर्माए तो दूध पीने में क्यों शर्माए? शेखुल आलम ने दूध पीना शुरू कर दिया। मतलब हुजूर शेखुल आलम ने हया का ऐसा दर्स दिया, हुजूर शेखुल आलम ने हया का ऐसा सबक सिखाया, हुजूर शेखुल आलम ने हया का ऐसा चैप्टर पढ़ाया। अपनी वालिदा के सीने के तरफ भी नजर उठाना गवारा नहीं किया। लेकिन आज हमारा समाज है, हुजूर शेखुल आलम का लंगर तो याद है, मिशन याद नहीं। हुजूर शेखुल आलम का लंगर तो याद है, उनकी तालीम याद नहीं। हुजूर शेखुल आलम का लंगर तो याद है, उनका तरीका याद नहीं। आज देखो ना, कहीं शादी को नाम पर बेहयाई, कहीं चौराहे पर बेहयाई, कहीं मार्केट में बेहयाई, कहीं स्कूलों में बेहयाई, कहीं कॉलेजों में बेहयाई, कहीं यूनिवर्सिटी में बेहयाई। 26 जनवरी का वक्त हो, 15 अगस्त का वक्त हो, बच्चियां नाच रही हैं किसकी? शेखुल आलम के दीवानों की, जो खुद को शेखुल आलम का दीवाना कहते हैं। मैं कहता हूँ ये दीवानगी तुम्हारी झूठी, तुम झूठे। हुजूर शेखुल आलम का दीवाना और बच्चियों को स्कूल में नचाए। हुजूर शेखुल आलम का दीवाना बच्चियों को बेहयाई का जो नाच नचाए। हुजूर शेखुल आलम का दीवाना बेहयाई का नंगा नाच नहीं नचा सकता। हुजूर शेखुल आलम का दीवाना बच्चियों को नंगा नाच नहीं नचा सकता। हमने अपनी बहन को स्कूल भेजा है तालीम के लिए, तरबियत के लिए, तो स्कूल में बैठने वालों हमारी बहनों की वहाँ तरबियत करो, वहाँ उनको नंगा नाच मत नचाओ। स्कूल में बैठने वालों हमारी बच्चियों की वहाँ तालीमी तरबियत करो, वहाँ हमारी बच्चियों को बेहया मत बनाओ। स्कूल में बैठने वालों वहाँ हमारी बच्चियों को खुदा रसूल का पैगाम दो, हया की चादर दो, उनके सिर की चादर को मत उतारो। स्कूल में बैठने वालों हुजूर शेखुल आलम के मिशन को आगे लेकर के चलो। बस आखिर में इतना कहना चाहूँगा, हम कोई महफिलें ऐसी भी सजाया करें जिसमें हुजूर शेखुल आलम के फरहीन को जो है बयान किया जा सके। हुजूर शेखुल आलम के लंगर खाने वाले हुजूर शेखुल आलम की तालीम से भी आगाह हो जाया करें। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्ग साथियों, मुख्तसर यही कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रखा हूँ। हम लोग जिस तरह से उर्से पाक की महफिल में आए हैं, लंगर खाएंगे, इसी तरह से खानका से हमारा एक काम भी ये भी काम हो कि आज बदअकीदगी जगह जगह जन्म ले लगी है। कोई किसी मस्जिद को पकड़ कर बैठ गया, वहाँ से बदअकीदगी कह रहा है, वो कल आने वाली नस्लें हमारी इसी उर्स के खिलाफ भी बोल सकती हैं। कल आने वाली नस्लें हमारी खत्मात के खिलाफ भी बोल सकती हैं। हमारी ये खानका भी हो, हमारी ये खानका मस्जिद भी है, हमारी ये खानका में एक दारुल इफ्ता भी कायम होना चाहिए। हमारी इस खानका में एक ऐसा इदारा भी कायम होना चाहिए जिस इदारे से इलाके के सारे मसाजिद को जोड़ा जाए, इलाके के सारे मदारिस को जोड़ा जाए, और फिर उससे देखा जाए कहाँ कौन किस खिदमत के लायक है, कौन किस जगह बदअकीदगी फैल लगी है। बदअकीदगी का खात्मा करने के लिए उस जगह अच्छे पढ़े लिखे आलिम का तकर्रुर किया जाए, उसका इंतखाब किया जाए और लगाया जाए, ताकि वो वहाबियत के चेहरे को बेनकाब करे, देवबंदियत के चेहरे को बेनकाब करे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हुजूर शेखुल आलम के हम लंगर को भी जारी रखें, उनके मिशन को भी जारी रखें। अब मैं मौलाना शहराज साहिब को स्टेज पे दावत देता हूँ।
نعت پڑھتے ہیں، پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں، اور مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ ارے نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں، وہی کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی، مگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیخ العالم۔ ہاں، یہ مقصد وہ ہونا چاہیے جو حضور شیخ العالم کا مقصد تھا۔ حضور شیخ العالم نورانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے، میں کتابچے میں پڑھ رہا تھا، آپ بخر پورا کی ایک جامع مسجد کے اندر آپ نے نماز مغرب کو ادا کیا۔ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد وہاں پر فرمائش کی گئی مولانا صاحب چند منٹ کے لیے بیان کیا جائے۔ نماز مغرب کے بعد 330 حدیثیں حضور شیخ العالم نے نماز مغرب سے لے کر کے نماز عشاء تک بیان اس کے بعد میں حافظ و قاری محمد فیاض صاحب کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دی۔ ارے جس نے کہا وہ احسن من کلم ترقت عین اجمل من کلم النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جس نے کہا وہ کمال حضور ہے کہ گمان نقش جہاں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے کہا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، بھائی اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں ولی کا ذکر نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ابو بکر صدیق جیسا عشق ہونا چاہیے، کیا بات ہے، جیسا ذہن ہونا چاہیے، علی جیسی سخاوت ہونی چاہیے، اور امام احمد رضا کا کنز الایمان ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین اٹھا کر کے دیکھو، اس میں اللہ نے ولیوں کا ذکر ایسا کیا کہ ولی نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر دیا، نہیں یہ تو شرک ہے، مردہ صرف اللہ زندہ کرتا ہے۔ شیخ نور الدین ولی ایک پتھر پر نہ جانے کتنوں کی تعداد پر لوگوں کو بیٹھا دے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیخ نور الدین ولی درخت سے دودھ نکال دے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نادان ایسا ہوا ہے۔ اب قرآن کھول، جس کو سب کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، کہ اگر کوئی بھی بندہ راستہ بھٹک جائے بھول جائے وہاں پر پڑھ لے تو اس کو راستہ جو موت کی سختی سے لڑ رہا ہے فرماتے وہاں پر پڑھے تو آسانی سے موت ہو جائے اس کی۔ اب اس کے بعد حاجی علی شیخ صاحب قبلہ کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دی۔ کہ ہمارے بدل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پیر صاحب کے آنے سے ہمیں روشنی ملی۔ اس دھرتی چرار سے نکلا جو چاند ہے، سب روشنی ہی مصنوعی تاروں کی ماند ہے۔ یہ وادی کشمیر کا تحفہ عظیم ہے، ویرانیوں کے واسطے باد نسیم ہے۔ اب اس کے بعد نعت و منقبت کے لیے محمد فاروق میر صاحب کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دی۔ دو شاہکلام کے کلام سے شروع کر رہا ہوں۔ سویو آشتے سویو آسی سوی سوی کرزی حاضو سویو ساری اندیش کاچی حاضو پایس پتو رحمت حق کا کھلا دربار آجیا تو آمد سرکار، ایک مدت سے جو تھے ہم منتظر، ایک مدت سے جو تھے ہم بے صبر،
जावेद रोशनी लाई सर आज या तो आमद सरकार है। 2 मिनट के लिए मैं ज़ीशान मलिक को स्टेज पे आने की लाल उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कबल खिलते हैं उनके याद करने से, मोहब्बत के कबल खिलते हैं उनके याद करने से, बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इसके बाद मौलाना शबीर आज़मी साहब को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ और अपनी तकरीर से हमारे क़ुलूब को मुजल्ला फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम में से किसी का गुजर जन्नत के बाग में से हो जाए तो वहां से कुछ फूल चुन लिया करो। अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जन्नत के बाग क्या हैं? अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया जन्नत के बाग जो हैं ये जिक्र की महफिल है। सुभान अल्लाह। हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक पत्थर पर बैठकर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे हैं। 1200 अफराद आपके पास आए, वो सवालात लेकर आए। वो आपके पास जब आए तो आपने अल्लाह से दुआ फरमाई और उस पत्थर को हुक्म फरमा दिया, वो 1200 आदमियों के लिए कुशादा हो गया। और हम उस वली कामिल की बारगाह के अंदर हैं जिनको अलमबरदार कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलियाए किराम की सोबत में रखा है, औलियाए किराम की मोहब्बत में रखा है। हम लोग नसीब वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलियाए किराम की जैसी अजमत जमात अता फरमाई है। हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के बहुत सारे पहलू हैं और एक है उनका शायरी का पहलू कि जो उन्होंने कुरान मुकद्दस का तर्जमा जो है वो उन्होंने अपने अशार के अंदर पेश किया। मैं एक शेर की मिसाल आपके सामने पेश करूं और किस किताब का तर्जमा किया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिसने अल्लाह की किताब से एक हरफ पढ़ा अल्लाह ताला उसे एक हसना अता फरमाएगा। और रब के महबूब ने फरमाया वल हसनतो बिअशरि अमसालिहा, वो एक हसना जो है वो 10 नेकियों के बराबर है। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन, बल्कि अलिफ एक हरफ है, व लामुन हरफुन और लाम एक हरफ है, व मीमुन हरफुन और मीम एक हरफ है। जिस भी बंदाए खुदा ने, जिस भी शेखुल आलम के मुरीद ने, जिस भी रसूल पाक के उम्मती ने एक बार अलिफ लाम मीम पढ़ा अल्लाह ताला उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। और इसी मुकद्दस कुरान जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल फरमाते तो ये कुरान के वजन से, कुरान के जलाल से, कुरान की अजमत से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। लेकिन इस कुरान मुकद्दस का तर्जुमा कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने फरमाया। और कुरान मुकद्दस का तर्जुमा किस अंदाज से फरमाया यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो क़यामत का दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस वक्त लोगों को अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़ा किया जाएगा। और हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस अंदाज से इन आयात का तर्जुमा पेश किया। ये तज क्या कर रोज मशरत ये क़यामत खासन आशितलवा यौम ला यनफउ मालूम वला बनून। कुरान बयान करता है